ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی خوشبو مہک رہی تھی۔ مہرماں مایوں کے روایتی پیلے جوڑے میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز حالت میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر اس کے باوجود اس کی انگلیاں مسلسل موبائل اسکرین پر چل رہی تھی۔ کبھی اسکرول کرتی، کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی۔ وہ مطمئن تھی۔ ہاں، اس نے صرف لڑکی کی تصویر میں دیکھا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ اس کے بھائی نے اس کے لیے فیصلہ لیا تھا اور اسے احمد پر خود سے زیادہ یقین تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ مہرماں، اندر آ سکتا ہوں؟ وہ چونکی نہیں، آواز پہچانتی تھی۔ جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور بیٹھ کر اپنے دوپٹے کو سوار کر، آ جائیے بھائی۔ لہجہ مٹھاس بھرا تھا۔ ایک یہی شخص تھا جس کے پیچھے وہ اپنی جان دے بھی سکتی تھی اور اگلے کی جان لے بھی سکتی تھی۔ دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس شفقت بھری مسکراہٹ تھی جس نے ہمیشہ مہرماں کو سکون دیا تھا۔ وہ آ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہرماں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بھائی، بہتر ہوں۔ صبح تھوڑی سی وامٹ ہو گئی تھی، مٹھائی زیادہ کھا لی تھی شاید، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے انگلیوں پر دباؤ ڈالا۔ میں جانتا ہوں مہرماں، تمہارے لیے یہ سب کچھ ایک دم سے بہت بدل گیا ہے، شادی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ مہرماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اضطراب سا ابھرا، لیکن وہ خاموش رہی۔ احمد نے نرمی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری بات یاد رکھنا، تم بہت خوش رہو گی، مگر شروعات میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ دنیا بہت کچھ کہے گی، حالات تمہیں ڈسیں گے، لوگ سوال کریں گے، تمہیں شاید سب کچھ غیر مانوس لگے، لیکن ان سب میں تمہیں بس ایک چیز یاد رکھنی ہے، خاموشی۔ تمہاری خاموشی ہی تمہاری طاقت بنے گی۔ مہرماں نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو مجھے برداشت کرنا پڑے گا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈر کی بات تو نہیں؟ اگر کوئی ٹینشن ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مہر، بس کچھ باتیں وقت سے پہلے سمجھا دینا بہتر ہوتا ہے۔ میں زیادہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو کہہ رہا ہوں بس اس پر فوکس رکھنا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ ہر قدم پر، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تھوڑی ہمت رکھنا۔ مہرماں نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ کچھ پل کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر احمد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دلہن بن گئی ہو، اب بہادر بننا پڑے گا۔ مہرماں نے ہولے سے سر ہلایا، جیسے دل ہی دل میں خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں احمد کی باتیں سن کر وہ کافی الجھ گئی تھی، مگر چپ ہی رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا اور بارات کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ برائیڈل روم میں ہلکی سی روشنی تھی، دیواروں پر شوخ گلابی اور سنہری پردے لہرا رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں مہندی، عطر اور تازہ گلاب کی ملی جلی خوشبو تھی۔ مہرماں سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے لباس کے نگینے مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پاس بیٹھی کزنز اسے چھیڑ رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کے گالوں پر ہنسی کی جھلک لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانا کیوں اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ آج شدت سے یاد آ رہے تھے۔ باپ کی کمی کیا ہوتی ہے آج اسے اچھی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ نیلم بیگم اندر داخل ہوئی۔ خالہ کا چہرہ تناؤ زدہ تھا۔ وہ سیدھی ہو کر چلتی آئیں اور نرمی سے بولی، بیٹا تم سب باہر آ جاؤ، تھوڑی دیر مہرماں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ لڑکیاں ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو نیلم بیگم سیدھا مہرماں کے برابر آ کر بیٹھی، نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولی۔ کس انسان سے شادی کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ مہرماں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ خالہ کیا ہو گیا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ وہ واقعی ان کے انداز سے حیران ہوئی تھی۔ نیلم بیگم نے بے قراری سے آنکھیں بند کی۔
बारात आ चुकी है, लेकिन जो आया है उसे देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मेहरमा, तुम एक पागल इंसान से शादी करने जा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है क्या कर रही हो? मेहरमा का चेहरा जैसे साकित हो गया। वो हल्के से बोली, क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। जरगाम खानजादा की बात कर रही हैं? वो तो हाँ, जरगाम खानजादा की। खाला की आवाज़ में वाज़ेहा बेचैनी थी। तुमने उसे देखा है, सुना है? वो इंसान नहीं, साया है। चेहरे पर एक वहशत है, नजरें ऐसी जैसे खा जाएंगी। तुम कैसे उसके साथ रह पाओगी? दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है। मेहरमा की आंखों में बेचैनी तैरने लगी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाज़ा जोर से खुला। अहमद अंदर आया। चेहरे पर ज़ब्त का रंग वाज़ेहा था। खाला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ सख्त थी। बराए मेहरबानी आप अपने काम से काम रखें। मेरी बहन को वरगलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बाहर जाएं। नीलम बेगम गुस्से से उठी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अहमद। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैंने जो मुनासिब समझा वही किया है, और ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अहमद ने उनकी तरफ देखे बगैर कहा और सीधा मेहरमा के पास आकर बैठा। खाला बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने मेहरमा का हाथ थामा और उसकी जानिब देखते बोला, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम था कोई ना कोई तुम्हारे कान में आकर फजूल गोई ज़रूर करेगा, इसीलिए मैं बाहर ही खड़ा था। अभी अगर अम्मा जिंदा होती तो इन सब को देख लेती। तुम सिर्फ मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वो मज़ीद बोला, मेहरमा, किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना और ना ही किसी की बातों में आना है। उसकी आवाज़ में मामूल से ज़्यादा ठहराव था। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह का पूछने। तुम खुश असलूबी से कबूल करोगी। ये सब कुछ जो तुम्हें इधर उधर से सुनने को मिल रहा है, ये सब तुम्हारे दिमाग में बस शुकूक पैदा करने के लिए है। हकीकत कुछ और है मेहरमा। उसने सर उठाकर देखा। आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कज़न्स भी कुछ अजीब बातें कर रही थी, और खाला ने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। अहमद ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हौले से सर हिलाया। भरोसा है, खुद से ज़्यादा, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा भाई। कुछ तो ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। अहमद ने उसकी तरफ झुककर नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया, फिर उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। बस हौसला करो, तुम मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है और अब भी अच्छा चाहता हूँ। हर सवाल का जवाब वक्त देगा। अभी सिर्फ खामोशी और सब्र, सब समझ आ जाएगा। मेहरमा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। दिल अब भी बेचैन था, मगर अहमद की मौजूदगी और आवाज़ ने जैसे वक्ती तौर पर उसकी उलझनों को पर्दा डाल दिया हो। वो खामोश रही, मगर दिल में एक भारी सा सवाल अभी भी धड़क रहा था, जिसका जवाब उसे आने वाले लम्हे देने वाले थे। थोड़ी देर बाद ही निकाह का आगाज़ हो चुका था। ब्राइडल रूम में गहरा सकूत छाया हुआ था। मेहरमा सर झुकाए बैठी थी, चेहरे पर हल्की नमी। दुपट्टा एहतियात से उसके सर पर जमा हुआ था, मगर दिल के अंदर जैसे तूफान बरपा था। कमरे में मौलवी साहब बैठे थे। उनके साथ गवाह और ख़ानदान की बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद थी, मगर माहौल मुकम्मल संजीदा और खामोश था। मौलवी साहब ने नरम मगर वाज़ेहा लहजे में कागज़ पर निगाह डालते कहा, बेटी मेहरमा बिनते सलीम, तुम्हारा निकाह ज़रगाम खानज़ादा वल्द अरशद खानज़ादा के साथ हक महर 5 लाख रुपए नकद तय पाया है। क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? कमरे की फिजा जैसे एक पल को साकित हो गई। मेहरमा की पलकें लर्जी, उसकी सांसों की रफ्तार तेज हुई और लब हिलने से पहले आंखों से 2 कतरे बहकर रुखसारों पर आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, गोया अल्फाज और जज्बात की कशमकश में उलझी हुई थी। फिर उसने थोड़ा सा सर उठाया और रोंदी हुई आवाज़ में रोते हुए लरसते लहजे में बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, मेहरमा बिनते सलीम, क्या तुम्हें ज़रगाम खानज़ादा वल्द अरशद खानज़ादा के साथ ये निकाह कबूल है? वो थोड़ा संभल कर बोली, जी कबूल है।
तीसरी बार सवाल दोहराते वक्त कमरे में मौजूद तमाम निगाहें उस पर थीं और इस बार वो थोड़े एतमाद से बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने तस्दीकी अंदाज में सर हिलाया और फिर ऐलान किया कि निकाह तय पा चुका है। उसी वक्त घर के मरकजी लॉन में स्टेज पर ज़रग़ाम खानज़ादा अपनी वालदा फरखंदा बेगम के साथ बैठा था। वो मुकम्मल दूल्हे के लिबास में था, मगर उसकी हरकत और आंखों की बेतरतीब चमक में एक बचकानापन वाज़ेह था। वो बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ रहा था, कभी अपनी उंगलियों को मरोड़ता, कभी सामने रखे गुलाब की पंखड़ियों को गिनने लगता। मौलवी साहब स्टेज के करीब गए और उसके पास रखे सोफे पर बैठे, कुछ कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और फिर दूल्हे की जानिब देखते सवालिया बोले, ज़रग़ाम खानज़ादा वल्द अरशद खानज़ादा, तुम्हारा निकाह महरमा बिनते सलीम से हक महर 5 माह रुपए नकद पर तय पाया है। क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? ज़रग़ाम ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की उंगलियां मुट्ठी में भेंच लीं और मासूम लहजे में कहा, जी कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार भी वही सवाल दोहराया। इस बार ज़रग़ाम ने अपने कंधे झटक कर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जी कबूल है। मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, तब उसने अपनी माँ के हाथ को मजबूती से थामते कहा, कबूल है। स्टेज पर बैठे ख़ानदान के अफराद सर झुकाए खामोश थे। कोई इजहार ना खुशी का था और ना एतराज़ का, बस एक खामोश कबूलियत जिसे सब कुछ वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर दोनों जानिब दिलों में इस्तराब और सवाल बाकी थे। वक्त ही था जो अब इन सवालों के जवाब देने वाला था। स्टेज के गिर्द हल्की हल्की रोशनी जगमगा रही थी और पिंडाल में हर तरफ शोर, गहमा गहमी और रस्मी मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी, मगर उन सब के बीच महरमा के दिल में अजीब सा सन्नाटा था। वो सर झुकाए दबे कदमों चलती स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका भाई अहमद उसके साथ था, जैसे हर कदम पर उसे सहारा दे रहा हो। दुपट्टा बार बार संभालती, नजरें ज़मीन में गाड़े वो कोशिश कर रही थी कि कुछ महसूस ना करे, लेकिन दिल अजीब कैफियत में मुब्तला था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था। माँ बाप की याद शिद्दत से आ रही थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा डर लोगों की बातों से उसे महसूस हो रहा था। अभी वो चंद कदम दूर ही थी कि अचानक स्टेज पर बैठा ज़रग़ाम अपनी जगह से एकदम उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे उसने पूरे जोश से तालियां बजाते बुलंद आवाज़ में कहा, मेरी दुल्हन आ गई, सब लोग तालियां बजाओ, मेरी दुल्हन आ गई। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हल्की हल्की तालियां सुनाई देने लगी, मगर महरमा की सांसें जैसे थम गई थीं। उसने बेख्तियार नजरें उठाईं और अपने दूल्हे को देखा, जो बच्चों जैसी खुशी लिए खिलखिलाती आंखों के साथ उसे देख रहा था। एक पल को वो कांप उठी, दिल जैसे चीख कर बोला हो, क्या ये वाकई पागल है? फिर उसकी निगाह तड़पती हुई अपने भाई पर गई, जो स्टेज पर साथ खड़ा खामोशी से देख रहा था और निगाहों के इशारे से बस ये कह रहा था कि खामोश रहो, अभी कुछ ना कहो। ज़रग़ाम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने बराबर में बिठाया और एक लम्हे बाद बिना किसी झिझक के उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम मेरी दुल्हन हो, हमारी शादी हुई है। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों जैसा लहजा अपनाते हुए कहा, अल्लाह तुम कितनी प्यारी हो। वो कहते ही सब लोगों के सामने बिला झिझक उसके माथे पर बोसा दिया। महरमा जैसे पल भर के लिए जामिद हो गई। उसकी सांस रुक सी गई, दिल की धड़कन एक लम्हे को बंद हुई और फिर बेतरतीब हो गई। उसका पूरा वजूद उस लम्स से कांप उठा, जैसे किसी अजनबी फिजा में आ गिरा हो, मगर वो खामोश रही, आवाज़ तक ना निकली। वो खामोशी से नज़रें झुका कर बैठ गई, बस ज़ख्मी आंखों से अपने भाई को देखा, जो एक नज़र उसे देखकर फौरन स्टेज से नीचे उतर गया था। स्टेज पर रोशनी थी, खुशी का शोर था, मगर उसकी रूह पर एक गहरा बोझ था, जैसे वो किसी ऐसी ज़िंदगी की दहलीज पर लाकर बिठा दी गई हो जहां समझौता ही उसका मुकद्दर है। रुखसती के वक्त ना ढोल बजे, ना बीन और ना ही कोई रंग बिरंगी रोशनियों की चमक थी। सब कुछ सादगी से, खामोशी में, बग़ैर किसी इजाफी रस्म और रिवाज के अंजाम पाया। अहमद ने अपनी बहन को गाड़ी में बिठाते हुए आखिरी बार उसके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से बोला, हौसला रखना, बस शुरुआत मुश्किल है, अंजाम खूबसूरत होगा, बस मुझ पर यकीन रखो। महरमा की पलकें भीग गई थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल बंद। गाड़ी रवाना हुई और चंद लम्हों बाद
वो खानजादा मेंशन के सामने खड़ी थी। बड़े अहाते में रोशनियों की झालर, फूलों की लड़ियां और एक भरपूर इस्तकबालिया माहौल था। घर की खादमाएं दरवाजे पर कतार बांधे खड़ी थीं और मेहमानों की नजरें एक साथ उस नई दुल्हन पर जा टिकी थीं। फरखंदा बेगम ने मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और आहिस्तगी से कहा, खुश आमदीद हमारी बहू, खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इसे आहिस्ता से लाउंज में लाकर एक बड़ी और सजी हुई जगह पर बिठाया गया। नरम रोशनी, गुलाब की खुशबू और अतराफ बैठी खवातीन की सरगोशियां, सब कुछ बाहर से तो खुशगवार लग रहा था, मगर उसके अंदर एक ऐसा सन्नाटा छाया था जिसकी गूंज सिर्फ वही सुन सकती थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे थे कि अचानक उसकी कानों में एक औरत की मध्यम मगर चुभती हुई आवाज़ पड़ी, कितनी हसीन दुल्हन है, मगर देखो नसीब कैसा है, एक पागल की बीवी बन गई। दूसरी औरत ने फौरन ताईदी अंदाज में सर हिलाया, हाँ, हमें तो यकीन ही नहीं आया कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र सुना था। दौलत हो तो लोग आंखें बंद करके अपनी बेटी दे देते हैं। आखिर खानजादा मेंशन है, गाड़ी, नौकर, बंगला, सब कुछ तो है। मेहरमा ने ना चाहते हुए भी गर्दन थोड़ी सी घुमाई, नजरें झुकाकर सिर्फ आवाज़ की सिमत देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन पलकों से बाहर ना आई। उसे लगा जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रही है, जैसे हर सरगोशी एक चाकू बनकर उसके दिल पर चल रही है। करीब बैठी एक खादमा ने धीरे से पानी का गिलास आगे बढ़ाया, बीबी जी पानी पी लें। उसने बमुश्किल गिलास थामा, मगर घूंट अंदर जाते ही गला जैसे खुश्क पत्थर में तब्दील हो गया था। दिमाग सुन्न हो चुका था, दिल कुछ सुनना नहीं चाह रहा था और हर तरफ जैसे मायूसी की धुंध छा गई थी। शौर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई तसल्ली देने वाला था, ना कोई ऐसी आवाज़ जो उसकी मौजूदगी को सहारा देती। बाहर से हंसी खुशी की महफिल थी, मगर मेहरमा की अंदर की दुनिया धीरे धीरे खामोशी के कब्रिस्तान में बदल रही थी। उसे अब सिर्फ वक्त का सहारा था, या शायद सब्र का। जरगाम के कमरे में नरम पीले बल्ब की रोशनी एक खास तरह की खामोशी में डूबी हुई थी। कमरे की दीवारें हल्के नीले रंग में रंगी हुई थी और बेड के अतराफ में बच्चों वाले खिलौने और छोटे कार्टून कैरेक्टर की तस्वीर आवेज़ां थी। बेड पर जरगाम अपनी माँ फरखंदा बेगम के साथ लेटा था। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, और फरखंदा बेगम नरमी से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। दरवाज़ा हौले से खुला। दो मुलाजमाएं कदम अंदर रखते हुई, एक ने मेहरमा का लहंगा संभाला हुआ था और दूसरी ने नरमी से दरवाजे पर दस्तक दी। उन दोनों की मौजूदगी महसूस करते ही फरखंदा बेगम ने गर्दन मोड़ी और जरगाम ने फौरन बैठते हुए दरवाजे की सिमत देखा, जो अब तक बेड पर लेटा मुस्कुरा रहा था। दुल्हन को कमरे की दहलीज पर देखते ही खुशी से उछल कर उठा और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वो अपने मखसूस जोशीले अंदाज में उसके सामने आया और उसका लिबास थामते हुए कदरे खुश होकर बोला, अम्मा, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ यहाँ रहेगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके लहजे में बच्चों जैसी मासूमियत थी, जैसे उसे इस बात की खुशी हो कि उसे अपनी पसंदीदा चीज़ के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया हो। फरखंदा बेगम ने हल्के से सर को जंबिश दी। उनके चेहरे पर थकन के साथ ममता भरा इत्मीनान था। वो आहिस्ता से बोली, अब तुम दोनों आराम करो, मैं जा रही हूँ। महर, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये रात को अकेला नहीं सोता। आज तुम इसके साथ हो, इसीलिए कह रही हूँ। उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और फिर एक नज़र मेहरमा पर डालकर कमरे से बाहर निकल गई। लम्हा गुजरा था, अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही जरगाम ने झटके से उसका हाथ थाम लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो सहम गई। उसकी आंखों में हैरत, उलझन और खौफ एक साथ उभरा। वो कहीं से भी अभी थोड़ी देर पहले वाला जरगाम नहीं लग रहा था, मगर जरगाम ने एक पल को भी मोहलत ना दी। वो एक लम्हे में उसे बाजू से खींचता कमरे के उस कोने में ले गया जहां दीवार के साथ एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी थी। उस पर जोर से बिठाया और खुद उस पर झुकते हुए गहरे लहजे में बोला, एक लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल खामोश। उसके चेहरे पर इतना सख्त, सर्द और बेरहम तासुर था कि वो हड़बड़ा कर रह गई। अब उसकी आंखों में जरगाम की वो पुरानी झलक कहीं भी ना थी, वो जो पहले पहचानती थी।
ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ شخص کون ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اپنے ڈرے سہمے لہجے میں بولی، کون ہو آپ؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو آپ احمد بھائی کے دوست ہو یا دشمن؟ لفظ احمد ابھی مکمل ہوا ہی تھا کہ زرخام کا ہاتھ ایک لمحے میں مہرماں کے گال پر پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا، وہ کرسی پر بیٹھے ہی سن ہو گئی، جسے سارا جسم کسی جھٹکے سے منجمد ہو گیا ہو۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، بالکل چپ، تمہاری آواز میرے کان میں نہیں آنی چاہیے، اور اگر ایک بار بھی احمد کا نام تم نے اپنی زبان سے نکالا تو میں تمہاری یہیں قبر کھود دوں گا۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا جنون تھا، ایسا جنون جو کسی عام انسان کی آواز میں نہیں ہوتا۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں وہ سب کچھ تھا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک وحشت تھی، ایسی وحشت جو انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ مہرماں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، چہرے پر صدمہ اور بے یقینی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کو زبان دینے ہی والی تھی کہ زرخام نے ایک بار پھر اس پر نگاہ داڑی۔ وہی جھکے سرد لہجے میں بولا، صرف ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس، ہم پاکستان میں صرف ایک ہفتہ رہیں گے، اس کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بیان کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور درندگی چھپی تھی۔ مہرماں کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زرخام نے انگلی اٹھا کر اسے روکتے ہوئے دھیمے لیکن شفاف لہجے میں کہا، بہتر ہوگا جب تک یہاں ہو اپنی زبان بند رکھو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو کچھ دیر پہلے تھپڑ کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ پھر دھیرے سے جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، ابھی صرف ایک تھپڑ مارا ہے تمہیں، اگر زبان کھولی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ مہرماں کا سانس رک گیا، حلق تک سسکی آ کر جم گئی، جسم لرز رہا تھا مگر زبان جیسے خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ رو پڑی، دھیرے دھیرے سسکتے ہوئے بولی، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ کون ہیں آپ؟ اور یہ سب کیا تماشا ہے؟ زرخام خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آپ کے اور احمد بھائی کے درمیان آخر کیا چل رہا ہے؟ وہ بھی بس مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ چپ رہو، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں چپ نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ واضح تھے، حوصلہ کمزور ضرور تھا مگر ارادہ مضبوط لگ رہا تھا۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ دونوں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں چپ کر سہ نہیں سکتی۔ زرخام کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہوا اور وہ نہایت طیش میں بولا، بہت شوق ہے نا سچ جاننے کا؟ تو پھر سنو، تمہارے بھائی اور میرے درمیان ایک بہت گہری دشمنی ہے۔ جب تک میں احمد کو موت کی وادی میں نہیں پہنچا دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ کیا سمجھتا تھا سب کچھ برباد کر کے بیٹھ جائے گا اور اللہ اس کی رسی دراز رکھے گا؟ وہ رب برباد کرنے پر بھی قادر ہے اور آباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ نفرت ہے مجھے اس انسان سے، میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی زمین میں زندہ گاڑ دوں، لیکن میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار بولی، لیکن کیوں؟ آپ احمد بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ دونوں کے درمیان دشمنی ہے؟ آخر ایسا کیا ہے جو انہوں نے آپ کا برباد کر دیا؟ خدا کے لیے زرخام میرے ہاتھ پر رحم کھائیں، وہ میرا سب کچھ ہیں، میرے امی ابو سب کچھ، انہوں نے ہی مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، وہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ خدا کے لیے ان کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ میں زندگی بھر خود کو معاف ہی نہ کر پاؤں کہ میری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، دنیا کے سامنے تمہارا سچ لے آؤں گی کہ تم پاگل نہیں ہو بلکہ پاگل بننے کی اداکاری کرتے ہو۔ زرخام کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، وہ بظاہر خاموش لیکن اندر سے جیسے لاوا پک رہا ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے سرد لہجے میں کہا، جانتی ہو تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ تمہارے اسی بھائی کی وجہ سے میں نے اپنی سگی ماں، سگے باپ اور بہن
तीनों वजूद खो दिए। मेहरमा का सांस जैसे रुक गया। वो हौले से पीछे हुई, नजरें जरगाम पर गाड़ी और सुने गई। तुम्हारे भाई की लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो हमारे घर का ड्राइवर था। उसने हमारा एक्सीडेंट करवाया जान पूछ कर, सिर्फ इसलिए कि जब हम सब मर जाएं तो वो झूठी वसीयत तैयार करवा कर सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। उसको ये ख्याल नहीं आया कि मेरा खानदान उसके लिए हमेशा भलाई चाहता था और उसने हमारे साथ ऐसा किया। जरगाम की आंखों में अब आग थी, पुरानी जलती हुई, बरसों की सुलगन। वो एक पल को रुका, फिर हंसा, एक बेजान थकी हुई हंसी। लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गया और मेरे बाबा की दूसरी बीवी भी। मेहरमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब हो गई। वो आंखों में बेयकीनी लिए हकलाते हुए बोली, ये सब नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो लालची हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अहमद भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरगाम के चेहरे पर अब नागवारी का साया गहरा हो चुका था। वो झुककर उसकी तरफ आया, उंगली से जमीन की तरफ इशारा करते गोया हुआ, गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी है जो अब बहुत जल्द दूर होने वाली है। वो सीधा हुआ, सांस खींची जैसे किसी थके हुए हिसाब का बोझ हल्का कर रहा हो, फिर धीरे से जैसे फैसला सुना रहा हो, सो जाओ अब। तुम्हें सच भी सुनना था और आंखें भी खोलनी थी। अब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये कहकर वो मुड़ गया। मेहरमा की आंखें उसके पीछे पीछे गईं, जो अब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था। कदम ठहरे हुए, पुरसकून, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और फिर एक मुकम्मल खामोशी छा गई। मेहरमा के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रो रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सा टूटा हुआ पन था, जैसे किसी ने उसके यकीन की बुनियादें हिला दी हों। कमरा उसकी सिसकियों से गूंज रहा था और वो खुद एक अंधेरे भंवर में डूबती जा रही थी, जहाँ ना कोई रोशनी थी और ना ही कोई उम्मीद। काफ़ी देर रोने के बाद मेहरमा जैसे थक कर चूर हो चुकी थी। आंखें सूज गई थीं, सांसें रुक रुक कर चल रही थी और दिल में एक अनजानी उदासी का गुबार जम चुका था। वो खामोशी से उठी, अपने गिर्द बिखरी खामोशी को समेटा और आहिस्ता कदमों से कमरे के कोने में बने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद किया, आईने में अपनी सूरत देखी। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, चेहरा बेरंग। खुद को पहचानने में लम्हा लगा। उसने धीरे धीरे कान की बालियां, हाथ की चूड़ियां और गले का लॉकेट उतारा। एक एक चीज़ जैसे कोई बोझ हो जो वो उतार फेंकना चाहती थी। नलका खोला, ठंडा पानी हाथों पर पड़ा तो जैसे कुछ लम्हों के लिए दिल की तपिश कम हुई। उसने वज़ू किया। हर धोने वाले उज़ू के साथ जैसे कुछ बोझ, कुछ गुनाह, कुछ बोझल सोचें बहती गईं। जब बाहर निकली तो कमरे की रोशनी मद्धम कर दी। जयनमाज बिछाया। खामोशी ऐसी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने तकबीर कही और नमाज इशा के लिए क़याम किया। पहली रकात, दूसरी रकात, हर रुकू, हर सजदे में वो जैसे अपनी ज़ात को झुका रही थी। हर आयत, हर तस्बीह में उसकी रूह शामिल हो गई थी। नमाज मुकम्मल करके उसने सजदे में सर रखा और फिर बारगाहे इलाही में हाथ बुलंद कर दिए। लरसते हुए, कांपते हुए हाथ और नम आंखों के साथ धीमी भीगी आवाज़ में उसने दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किस पर भरोसा करूं। मैं तन्हा हो गई हूं या रब। क्या ऐसा सच सुन लिया है जिसने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली है? उसकी आवाज़ भर आ गई, आंखों में आंसू रवां हो गए। या अल्लाह, मेरे भाई को अपनी अमान में रख। अहमद भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। वो मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे मुहाफिज भी। अगर वो ही मुजरिम निकले तो मेरा ईमान टूट जाएगा। तू उनकी हिफाजत फरमा, उनके दिल में सच्चाई, दयानत और हिदायत डाल दे। अगर वो बेकसूर हैं तो उनका दिफा फरमा और अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें अपनी रहमत से बदल दे। उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन मेरे दिल को भी सब्र दे, बर्दाश्त दे। वो रोती जा रही थी, जैसे हर लफ्ज़ दिल के अंदर से निकल रहा हो। या रब, मेरे नसीब अच्छे लिख दे। मैं किसी का बोझ ना बनूं, ना किसी जालिम के हाथ में अपना इख्तियार दूं।
تو مجھے ایسے لوگوں سے بچا جو میرے ساتھ دھوکہ کریں. میرے لیے وہی چن جو میرے حق میں بہتر ہو، میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے. اس نے کانپتے ہوئے ہتھیلیاں چہرے پر پھیری، پھر دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. میری عقل، میری سوچ، میرے قدم سب کو اپنے نور سے روشن کر دے. میں اندھیرے میں بھٹک رہی ہوں، مجھے روشنی عطا فرما. حق اور باطل میں فرق دکھا دے. مجھے اس مقام پر لا کھڑا نہ کر جہاں میں سچ سن کر بھی چپ نہ رہ سکوں اور بول کر بھی برباد ہو جاؤں. اس کی آواز سسکیوں میں بدل گئی تھی. الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے. دل بوجھل، جسم لرزاں اور روح بے قرار. وہ دعا کے بعد خاموش بیٹھی رہی، آنکھیں بند کیے، ہاتھوں کو سینے سے لگائے، جیسے ابھی بھی امید باقی ہو، جیسے ابھی بھی اللہ سے جواب کی امید ہو. باہر اندھیری رات کا سکوت تھا اور اندر ایک لڑکی اپنی پوری طاقت سے بکھرتے ایمان کو جوڑ رہی تھی. صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی. ماحول میں ایک خاموش سی نمی تھی، جیسے رات کے آنسو ابھی تک فضا میں معلق ہوں. زرغام ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو قدم باہر رکھتے ہی اس کی نگاہ سیدھی سامنے فرش پر پڑی جائے نماز پر گئی. مہرما وہیں سر سجدے کی جگہ پر رکھے روتے روتے نیند میں چلی گئی تھی. اس کے چہرے پر تھکن کی لکیریں تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکی سجن، مگر ایک غیر معمولی سکون بھی، جیسے رب کی بارگاہ میں فریاد کر کے دل ہلکا ہو چکا ہو. زرغام ٹھٹک گیا، قدم سست ہو گئے. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا. چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہیں فرش پر اس کے پہلو میں دو زانوں بیٹھ گیا. اس کے چہرے کی معصومیت کو تکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ گہرا سا جذبہ ابھر آیا. دل نے ایک لمحے کو دھڑکن بھلا دی. وہ آہستہ سے خود سے بولا، آواز مدھم مگر جذبوں سے بوجھل تھی. بے شک تم بہت حسین ہو، بہت معصوم ہو، لیکن تم ایک قاتل کی بہن ہو، اس شخص کی بہن جس نے میرے پورے خاندان کو برباد کر دیا. اس کی سانس گہری ہوئی، نظریں ابھی مہرما کے سکون بھرے چہرے پر ٹکی تھیں. میں جب تک تمہیں اور تمہارے بھائی کو برباد نہیں کر دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا. چند لمحے خاموشی چھا گئی اور پھر یکدم بولا، لیکن کل رات جب تمہیں تھپڑ مارا تو سچ کہوں پوری رات بے سکون رہا. دل عجیب طرح سے ہلتا رہا، نہ نیند آئی اور نہ چین ملا. وہ تھوڑا سا اور جھکا، ہاتھ روکنے کو بڑھا مگر خود ہی واپس کھینچ لیا. لڑکی کہیں تم میرے لیے عذاب نہ بن جاؤ، ایسا عذاب جو دل میں اتر جائے اور پھر نکالے نہ نکلے. لیکن نہیں، کچھ بھی ہو جائے محبت نہیں کروں گا تم سے، کبھی بھی نہیں. اس کی آواز میں اب سختی لوٹ آئی تھی. بیوی ہونے کا حق بھی نہیں دوں گا تمہیں، بس اپنی نوکرانی بنا کر رکھوں گا، ایک بیزار وجود. یہ کہہ کر وہ یکدم سیدھا ہوا، کھڑا ہو گیا، مگر نگاہیں اب بھی اسی پر جمی رہیں. چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، جیسے خود سے لڑ رہا ہو، جیسے دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور دماغ کچھ اور. پھر اس نے آہستگی سے جھک کر مہرما کے کندھے کو ہلایا. اٹھو، جا کر بستر پر سو، زمین ٹھنڈی ہے. مہرما نے آنکھیں کھولی. ایک لمحے کو تو وہ گھبرا گئی، جیسے یاد آنے میں وقت لگ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے، کون بول رہا ہے. پھر آنکھیں نیم واہ ہوئیں. چہرے پر حیرت تھی، لیکن نیند اس پر غالب تھی کہ وہ بغیر کچھ کہے چپ چاپ اٹھی. جائے نماز کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، پھر خاموشی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی بستر پر جا کر لیٹ گئی. زرغام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے رخ موڑ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. فضا میں ابھی رات کی تھکن باقی تھی، مگر ایک اندیکھا احساس، اندیکھے بندھن کا آغاز ہو چکا تھا، جو ابھی لفظوں سے خالی تھا مگر خاموشی میں بہت کچھ کہہ رہا تھا. دوپہر کی روشنی کمرے میں نیم روشنی کی صورت گھس رہی تھی. پردے مکمل کھلے نہیں تھے، مگر دھوپ کی ہلکی سی کرنیں دیوار پر عکس بنائے جا رہی تھی. مہرما خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھی تھی. اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھیں سوجی ہوئیں، چہرے پر وہی سنجیدگی چھائی ہوئی جو رات کی طوفانی کیفیت کے بعد باقی رہ گئی تھی. دروازہ ایک دم سے ہلکا سا کھٹکا. وہ چونکی اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. دروازہ دھیرے سے کھلا اور احمد اندر داخل ہوا. سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی
और आंखों में नरमी लिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलता मेहरमा के करीब आ रहा था कि वो अचानक बोल पड़ी। आवाज में कपकपाहट और दुख की आमेजिश थी। वहीं ठहर जाएं भाई, प्लीज एक कदम भी आगे ना बढ़ाएं। अहमद एकदम रुक गया, हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोलने से पहले ही मेहरमा का लहजा सख्त हो गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा करेंगे। एक इंसान को आपने इस हद तक जहनी मरीज बना दिया कि वो लोगों के सामने पागलपने का ड्रामा करता है। आपने उसका पूरा खानदान मार दिया सिर्फ जायदाद के लिए। अहमद के चेहरे पर बेसाख्ता हैरत के साथ झुंझुलाहट भी आई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, यानी उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पागल क्यों बना हुआ है? ये नहीं बताया कि उसने भी अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा? मेहरमा की आंखों में मजीद हैरत और उलझन भर गई। उसकी आवाज थरथरा गई। क्या मतलब है आपकी बातों का? चंद लम्हे अहमद खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुनते हुए खुद से लड़ रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने उसकी तरफ की कहानी सुन ली है, अब मेरी तरफ की भी सुन लो। मैं इस कत्ल में अकेला मुलव्वस नहीं हूं। इसकी सौतेली माँ फरखंदा बेगम, वो भी इस सब में बराबर की शरीक है। हाँ, मेरी गलती है, मैंने उनका साथ दिया, कमजोरी दिखाई, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया मेहरमा, वो सब इस औरत ने करवाया। मेहरमा की आंखें फैल गई, दिल जैसे एक और जख्म सह गया हो। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर सर्द आवाज में बोली, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करेंगे, और आपने मुझे, अपनी बहन को अपने गुनाह के बदले बेच दिया। अहमद कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, मगर मेहरमा पीछे हटी, चीखते हुए बोली, नहीं, अब कुछ मत कहिए, आप जाइए यहां से फौरन। मैं नहीं सुनना चाहती आपकी सफाइयां। अहमद ने हाथ बढ़ाया जैसे समझाना चाहता हो, मगर मेहरमा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब कपकपाहट से निकलकर शिद्दत में बदल चुकी थी। मत आइए मेरे करीब, चले जाइए और दोबारा कभी मत आइएगा, कभी भी नहीं। अहमद की आंखों में एक लम्हे को बेबसी झलकी। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गया। मेहरमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बिलाखिर अहमद ने नजर झुकाई, एक गहरा सांस लिया और खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और मेहरमा की चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई थी, मगर अब वो खामोशी टूटी हुई एतमाद की चीख से भरी हुई थी। शाम की धीमी रोशनी कमरे में हल्के हल्के फैल रही थी। खिड़की के पार सूरज ढल चुका था, बस कुछ सुनहरी किरणें बाकी थीं, जो कमरे की दीवारों को छूकर जैसे दिल की उदासी को और नुमायां कर रही थी। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला, ज़रग़ाम अंदर दाखिल हुआ। कदम अंदर रखते ही उसकी निगाहें सीधा सोफे पर बैठे वजूद पर गई। मेहरमा चुपचाप बैठी थी, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुईं, नजरें नीची, आंखों में खामोशी। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही उसने सर उठाया। दोनों की नजरें मिली। ज़रग़ाम जिसे कुछ सोचे बगैर नजरें चुराकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, मगर वो चंद कदम ही चला था कि मेहरमा उठकर उसके सामने आ गई। रास्ता रोके खड़ी थी। उसके चेहरे पर इल्तिजा थी, लेकिन आवाज़ में हल्की सी लर्जिश। आपको सिर्फ एक तरफ का सच मालूम है, अहमद भाई ने अकेले नहीं किया। ज़रग़ाम ने उसकी बात काटते खुश्क लहजे में कहा, मालूम है मुझे कि इन सब चीज़ों में मेरी माँ फरखंदा बेगम का भी हाथ है। मैं सिर्फ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। बस मेहरमा कुछ लम्हे साकित रही, फिर अचानक जैसे दिल का बोझ फट गया हो, वो खामोशी से घुटनों के बल बैठ गई उसके कदमों में। ज़रग़ाम ठुठक कर पीछे हटा, मगर वो झुकी रही, आंखों में नमी, चेहरे पर बेबसी, आवाज़ धीमी मगर टूटती हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे क्या गलती हुई है? मैंने क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं तो आपकी बीवी हूं ना। ज़रग़ाम की आंखें लम्हा भर को नम हो गई, मगर वो खुद को संभाल गया। चेहरा सख्त किए नजरें चुराकर बोला, बीवी नहीं, कातिल की बहन हो, इसीलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसके अल्फाज तेज थे, जख्मी करने वाले, मगर मेहरमा ने उसकी बात सुनी और बगैर कुछ कहे उसके पांव थाम लिए। ज़रग़ाम बेख्तियार पीछे हटा, लेकिन वो उसके कदमों से लिपटी रही। वो ऊपर देखकर बोली, आवाज़ में लर्जिश थी,
اگر آپ واقعی ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں اور ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں تو میری تکلیف کو سمجھیں گے۔ میں تو بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں۔ زرغام کا چہرہ سختی سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مہرماں نے آنکھوں میں آنسو لیے سچے لہجے میں کہا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں تو آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں نا۔ میرے بھائی نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے، جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ دھیرے سے سر جھکا گئی اور پھر نم لہجے میں دھیمی آواز نکلی، پلیز مجھے قبول کر لیں، مجھے میری بے گناہی کے بدلے سزا نہ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ آہستگی سے جھکا اور دھیرے سے بولا، اگر واقعی تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں تو کچھ شرائط ہوں گی مہرماں۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں امید کی چمک ابھری، آواز میں وہی بے قراری۔ میں سب شرائط مان لوں گی، جو کہیں گے جیسا کہیں گے سب منظور ہے۔ زرغام نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، نہ فون، نہ ملاقات، نہ پیغام۔ وہ اب تمہاری زندگی سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ مہرماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چبھن سی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نم لہجے میں سر ہلا کر کہا، رخصتی ہو چکی ہے، اب ان سے کوئی رشتہ رہا بھی نہیں۔ وہ جو کچھ تھے وہیں تک تھے، اب میں صرف آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ کی امانت۔ زرغام نے اس کی طرف دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کیا وہ واقعی سچ بول رہی ہے یا صرف وقتی جذبات میں ہے۔ وہ خاموش رہا تو مہرماں نے نرمی سے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس اگر آپ مجھے اپنا لیں، قبول کر لیں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زرغام کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی، جہاں اب بھی کچھ درد تھا، لیکن اس درد میں خلوص بھی چھپا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، دوسری شرط یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہم خاموشی سے دبئی چلے جائیں گے، کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی شور شرابہ نہیں، صرف میں اور تم، ایک نیا آغاز۔ لیکن میری شرائط پر مہرماں نے آنکھوں میں نمی لیے اسبات میں سر ہلایا، آپ جہاں لے جائیں گے میں وہاں جاؤں گی، مجھے اس جگہ سے، اس ماضی سے کچھ نہیں چاہیے، بس میں نے دل میں یہی دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے ایک موقع دے دیں، اور آپ نے دے دیا، اب آپ کی ہر بات میرے لیے حکم ہے۔ زرغام نے تھوڑا سا رخ پھیرا، جیسے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سب آسان نہیں ہوگا، مجھے اب بھی تم سے بہت سی شکایات ہیں، دل نے ابھی مکمل معاف نہیں کیا، لیکن شاید وقت کچھ بدل دے۔ مہرماں کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر وہ مسکرائی، دھیمی ٹوٹی ہوئی سی مسکراہٹ، مجھے وقت منظور ہے، صبر بھی منظور ہے، بس آپ کا ساتھ نہ چھوٹے۔ اس نے حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو بآسانی اس کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ رہی تھی، وہ بھلا کیوں نہ اس کو قبول کرتا۔ اگلے ہی ہفتے وہ دونوں دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے لیے پاسپورٹ، ویزا جلد سے جلد بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے تمام ثبوت اور گواہ پولیس کے سامنے رکھ دیے تھے، جس کی بدولت فرخندہ بیگم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ تمام جائیداد پاکستان سے بیچ کر وہ اگلے ہی روز یہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک بار بھی اس نے مہرماں کو احمد سے ملاقات نہ کرنے دی تھی، اور اس نے بھی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ 2 سال بعد دبئی کا اسپتال پرسکون تھا۔ شام کے سائے نرم روشنیوں میں ڈھل چکے تھے۔ نجی کمرے کی کھڑکی کے پار شہر کی بلند عمارتیں سنہری روشنیوں میں نہا رہی تھیں۔ کمرے کے اندر ایک خاص سکون تھا۔ دیواروں پر ہلکی سی نیلی روشنی، سائڈ ٹیبل پر سفید پھولوں کا گلدستہ، اور بیڈ پر مہرماں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے معصوم سے بیٹی کو گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، زرغام اندر داخل ہوا، سفید شرٹ اور خاکی پینٹ میں، چہرے پر تھکن کے باوجود ایک روشن سی چمک، آنکھوں میں ایک خاص طرح کی نرمی۔ اس کی نظر سیدھی اپنی بیوی اور بیٹے پر پڑی، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے مہرماں کی گود سے بیٹے کو لے لیا۔ چھوٹے ہاتھوں سے زرغام کی ناک پکڑنے لگا۔
زرغام نے جھک کر بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا اور نرم آواز میں بولا، کتنا چھوٹا سا ہے اور کتنا معصوم ہے، بالکل تمہاری طرح۔ مہرماں مسکرا دی، آنکھوں میں سکون کی روشنی لیے۔ زرغام بیٹھ گیا، بچے کو گود میں لیے اور نظریں اپنی بیوی پر جما دی۔ تمہیں معلوم ہے مہرماں، 2 سال ہو گئے لیکن آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مہرماں خاموشی سے سن رہی تھی۔ زرغام کی آواز میں اب نبی گھلنے لگی تھی۔ جب پوری دنیا مجھے جھوٹا سمجھ رہی تھی، صرف ایک شخص تھا جس نے میری آنکھوں میں سچ دیکھا، وہ تم تھی۔ تم نے مجھے اس وقت تھاما جب میرے ہاتھ خالی تھے، دل زخمی تھا اور دماغ الجھن میں جھکا ہوا۔ تم میری روشنی بنی۔ تمہارا ساتھ، تمہارا یقین، سب کچھ میرے لیے ایک نئی زندگی جیسا تھا۔ اور آج جب میں تمہیں اپنے اور بیٹے کو ساتھ بیٹھے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے رب نے میری ساری دعائیں سن لی۔ مہرماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے زرغام کے قریب آئی اور اس کے سینے سے سر ٹکا لیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے زرغام۔ آپ کا ماضی تکلیف دہ ضرور تھا لیکن آپ کا دل کبھی ناپاک نہیں تھا۔ آپ نے بس تکلیفوں میں خود کو بند کر لیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکی۔ زرغام نے ایک ہاتھ سے بیٹے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، یہ زندگی، یہ سکون، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی اپنے غصے اور بدلے میں الجھا رہتا۔ مہرماں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم ایک مکمل فیملی ہیں اور اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہو نہیں سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جو شخص غلط کو غلط کہہ کر اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، وہ صحیح کا ہاتھ پکڑ کر ایک نئی دنیا قائم بھی کر سکتا ہے، جیسے مہرماں نے کیا۔ بے شک سچ کا ساتھ دینے والے ہمیشہ سکون پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔